Salam à tous, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله on s'intéresse à un produit qui vient de faire son apparition sur le marché marocain, en quantité limitée, mais alhamdoulilah avec un peu de chance et un pur hasard, قدرت نassurer une copie pour vous faire ce déballage. خليكم معايا ما تمشيو فين، تلاقاو juste après l'intro. هذه واحد اون سيمين عيط لي الدري صاحبي سولني واش عندي شي وقيت نمشي معاه يشري ان بيسي بورطابل جيمر. بيان سور ما قدرتش نقول ليه لا حيت عارف ما عنده حتى فكره على لي بري ني لي كونفيغ، مي اون ميم طون حتى انا جبولي بروفيتي دو لوكازيون باش نعرف شنو كاين سور لو مارشي لوكال ونشوف لي مارك اي لي موديل ديسپونيبل. ما علينا ما خلينا حتى شي يكون في كازا ما شفناش، من لي ماغازان سبيسياليزي بحال فيرجين لا فناك ايتترا حتى اخر ماغازان ديليكتروميناجي كوم الكترو بلانيت كوسموس بيوغناش افيك لور بوتي رايون دانفورماتيك. اللي نقدر نقول لكم سي كون غاليري بوندون 5 اور باش في الاخر ما نلقاو حتى شي حاجه زوينه. Que des modèles outdated ou des modèles qui ne répondaient pas à nos attentes vu le choix limité اللي عندهم généralement 2 ou 3 produits de chaque marque. Alors باش نساليو علينا هذا الفيلم ديال بلوتو هاد ليستوار ديال البيسي بورطابل، لقينا ان برودوي نوف حاطو ان بارتيكولير سور افيتو، صيفطينا تصاور ديالو سور واتساب و جيولوكاليزاسيون ومشينا لعندو سلام تشيكينا برودوي il était encore سيلي باقي جديد، تفاهموا ما بيناتهم في الثمن، خدينا البيسي وحنا خدينا الغرض. بيان سور نهار كامل وحنا كندورو حتى بقى له الديرني ريكور هو افيتو. دايوغ سي سكو جو فو كونساي دو فير، يعني سي فو توني لا غارونتي دو فو نوفو برودوي خليو لي سيت ديال لي بتي تانونس هما اخر حاجه، سورتو الا كنتو غتشريو زعما برودوي جديد ماشي اوكازيون. المهم في هذا السوجي كامل هو فين ما كنا كندخلوا لشي ماغازان سبيسياليزي وقبل ما كنخرجوا كنت كنسولهم على هادي لا جالاكسي واتش 4. كلهم كانت عندهم اون سول ريبونس دي جونغ حقا باقي ما جاو، سالاو لي بريكوموند، ديزولي ما نعرف شنو، تقول محافظينهم هضره واحده. بيان سور انا نجي با بيسي لي بغا، اصلا كنا خارجين نقلبوا على بيسي بورطابل دو باساج ما فيها باش نسول واش دخلت لا مونطر ولا باقي، سورتو كو لي بريكوموند سور لو سيت اوفيسيال دو سامسونج ماروك محبوسين. حتى دخلنا عند فيرجين في اونفا بليس هو يقول لي واحد لانيماتور راه واقيلا جات شي حاجه في هاد لي دو جور، صبر نشوف لك. بيان سور انا جلي بلاشي بقيت معاه حتى سالا مع واحد دو كليون هو يمشي يشوف ليا ستوك، وفينالمون غادي يجبد ليا خونا 4 اكزومبلير اللي كانوا مخبين. واش الدراري تما كيتسناو زعما لابي واقيلا باش يطيروا بهم ومانيتش، ولا واقيلا شي واحد منصي عليهم اوكين ايدي. المهم من ظهري لارتيكل نيتي با اونكور اكسبوزي، سادين عليه مخبي واحد وسط واحد البريزونطوار. ملي شديت لا مونطر في يدي تيلمون فرحت الدراري كو والله ما قلبتها واش 40 ملم ولا 44 ملم حتى جيت للدار. حدي جي ريميرسي لو ميك حيت عطاني وقت ومشي قلب ليا في السطوك وقصد ديريكتومون لا كيس قبل ما يجي شي واحد يبان من الجنب يقول لي هكا راه باقي ما بريفيرونسيش في السيستيم ولا راه مبيوعين. بيان سور انا جريغول حيت سي سيتي الكا ما كانش غادي يجبدهم ليا اصلا خونا. هاد الوقت كامل الدري صاحبي ما فاهم حتى لعبه والو مسكين، كيقول مع راسو حنا كنا خارجين نقلبوا على لابطوب جيمر وسيميدي كيسول لي على لي سمارت واتش. عاد شرحت ليه باللي سلا فيزي دي موا جاتوندي لا سورتي ديال هاد لا مونطر في fruit du partenariat entre Google et Samsung, et ce dernier a même abandonné son nom à Tizen qui était une référence pour le monde des smartwatches ces dernières années au profit du Wear OS de Google qui n'a jamais connu le grand succès souhaité depuis son lancement. La collaboration entre les deux teams a fait naître Wear OS 3 qui regroupe les avantages des deux systèmes Google et Samsung. Et c'est ce qui rend la montre unique dans son genre, et ça peut même devenir un produit de collection après quelques années. Personne ne s'attendait à un tel partenariat. Samsung a déjà eu une expérience en 2014 avec l'OS de Google sur sa montre, si je me rappelle bien, la Samsung Gear Live. Seulement, à Diklokaïcha, quand déjà Samsung a utilisé OS, عامين تقريبا باش ديمارو جو بونس en 2012 وقيلا son système fait maison et adopté par tous les produits connectés de Samsung à ce jour même, من les bracelets connectés حتى les téléviseurs. Et depuis on n'a jamais entendu parler de Wear OS sur une smartwatch Samsung. حتى le mois 5 2021 lors du Google I.O. Google a présenté son nouveau Wear OS 3 en collaboration avec Samsung, et que la première montre qui bénéficiera de cet OS sera la Galaxy Watch 4. هذيك الوقيته bien sûr ما كناش عارفين السميه ديالها. Et c'était vraiment une annonce choc pour moi que Samsung allait abandonner son OS
au profit de celui de la firme de mon TeamView après des années de travail sur sa plateforme. Vraiment, c'était un événement choc. On passe maintenant au déballage. On parlera de tous les détails lors de la prochaine vidéo du test. Côté emballage, ils ont opté pour le même design que la Galaxy Watch 3, assez fin, léger et très simple. Un peu de ce qu'on nous a habitué Google sur les produits Google Pixel. Et sur le dos, on trouve un peu de spécifications techniques de produits. Seulement, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est l'absence du logo Android Wear sur l'emballage. Aucune mention de l'OS de Google. J'ai trouvé ça bizarre, Saraha, vu que c'est un élément clé de ce produit. Ils ont pratiquement copié-collé l'emballage de la Galaxy Watch 3, ils ont changé juste le nom et l'aperçu de la montre. Hello la boîte d'Yenna. Voyez la montre, rien de plus simple, avec un design unique et bien fini, un boîtier en aluminium sur cette version, contrairement à la version classique, qui elle possède un boîtier en acier inoxydable, plus robuste mais plus cher bien sûr. La protection du cadran est en Gorilla Glass DX+, en proposant un matériau plus solide avec un anti-reflet plus que parfait. Côté design, la forme de la montre reprend le design de la Galaxy Watch Active 2 de 2019 pour cette version normale, et la version classique reprend celui de la Galaxy Watch 3, comme ça Samsung pourrait répondre à tous les goûts de ses clients. Sur le côté, on a deux boutons, celui du haut se distingue par sa couleur rouge. Le bracelet quant à lui est en silicone sur cette version, très doux et qui respecte un standard de 20 mm. Ainsi, on peut le changer sans que ça soit de la marque Samsung. Sur le dos, on a tous les capteurs qui se chargeront des fonctionnalités liées à la santé et qu'on va pouvoir détailler un par un dans notre vidéo du test. Dans la boîte aussi, on a de la documentation et finalement le chargeur sans fil QI, il apparemment se prononce Qi, on dirait un kata de taekwondo et non pas une technologie de recharge sans fil. Mais bon, j'ai lu ça sur un article il y a 2 jours où je vais partager avec vous de l'info. Avec cette technologie, la montre sera compatible avec plusieurs chargeurs de différentes marques, mais aussi elle peut profiter de la charge inversée présente sur pas mal de téléphones Samsung. Côté spécification, c'est tout ce qui se fait de mieux pour l'instant. Le nouveau SoC Samsung Exynos W920 gravé en 5 nanomètres et qui offre une nette amélioration par rapport aux anciens processeurs de chez Samsung, couplé à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage de type eMMC, avec du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, du NFC. Comme ça, on pourrait utiliser Samsung Pay et Google Pay sans aucun problème. Vraiment une config future-proof, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr, qu'il y a d'autres versions de la montre firme 4G, mais c'est encore plus cher et ça consomme beaucoup plus de batterie. Donc je préfère une version Wi-Fi qui est les versions LTE. On passe maintenant à la mise en route, on chalou la montre d'Iana. Pour la faire fonctionner, il va nous falloir un téléphone Android, vu que cette montre ne supporte pas l'iOS. C'est une première صراحة, mais بالنسبة لي مزيانة. حتى النهار نشوفوا une Apple Watch compatible مع Android, عاد نضرب في السوجي. Personnellement, j'utilise un Pixel 3, mais j'ai lu sur différents sites que malheureusement la fonction électrocardiogramme ECG et la mesure de la pression artérielle ne fonctionnent que sur des téléphones Samsung. Et j'ai bien sûr vérifié cette info sur le site officiel de la marque, mais Kif Dima, qui est une des solutions avec les développeurs de XDA Developers, qui est une des modes que je partagerai avec vous lors de la prochaine vidéo de test pour profiter pleinement de la montre sur n'importe quel téléphone Android et contourner ainsi toutes les restrictions de réglementation et de région que peuvent rencontrer les utilisateurs. Dès qu'on allume la montre et qu'on choisisse la langue et le pays, la montre redémarre et nous demande d'installer l'application Galaxy Wearable, utilisée aussi pour les Galaxy Buds et tous les accessoires de Samsung. Une fois connecté et sur un téléphone non Samsung cette fois-ci, ce dernier nous demandera d'installer différents plugins pour mieux profiter de la montre. La dernière étape, c'est la connexion avec notre compte Google, vu que la montre utilise du Wear OS, comme ça on utilisera le Play Store directement sur la montre. Maintenant, j'arboule la montre sur mon poignet. Awel remarque qu'il y a, dès que tu lèves la main pour regarder l'heure, la montre s'allume. Bien sûr, c'est le mode par défaut, mais on peut utiliser le mode Always On pour la garder tout le temps allumée, mais je vous déconseille de le faire, c'est pas bon pour l'autonomie. أول حاجة ديرها après l'installation, il y a la vérification des mises à jour, c'est très important. Côté navigation, rien de spécial, Kif Meshhal a dit, le fait de glisser son doigt sur chaque côté affiche un menu différent.
كيفما كاع les montres, كاع les smartwatches des autres marques. La seule particularité cette fois-ci, il y a l'utilisation des contours du cadran pour la navigation, comme si on avait la même couronne rotative que sur la Galaxy Watch classique, mais cette fois-ci en utilisant juste le software. Donc il y a un matériel qui tourne. Un autre truc qu'il faut mentionner, c'est l'apparition de l'appli Play Store qui va nous donner accès à des milliers d'applications Android comme Spotify, YouTube Music et bien d'autres applications conçues spécialement pour cette version Android Wear 3. Bien sûr, en plus de celles présentes sur le Samsung Store. On note aussi l'icône de Google Maps dans sa version complète, développée pour le Wear OS 3, qui vient simplifier les choses car on n'aura plus besoin de téléphone pour démarrer la navigation. GPS, on peut le faire directement sur notre montre sans interagir du tout avec le téléphone. باش ما ندخلش بزاف en détail في l'utilisation de la montre, غادي نساليو la vidéo ديالنا là et je vous donne rendez-vous prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo de test. Je vous ferai part de toutes mes remarques concernant l'OS et différentes fonctionnalités de la montre et l'utilisation des différents capteurs. Je vous promets qu'on va rien négliger. D'ici là, شكرا لكاع الناس اللي كملوا معايا la vidéo حتى للآخر. Merci à vous et à très bientôt. كان معكم مهدي l'Antidote. Inch'Allah.